Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, in this video we are going to solve MCQs from question bank which is released by the board from the chapters Magnetism Matter, Electromagnetic Induction, Alternating Current. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮೂನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇವು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದ MCQs ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್. Okay, without any delay, let us begin and let us solve the MCQs from these 3 chapters in this video. After this video, I will upload one more video in which I will solve the last 4 chapters MCQs. Dual nature, atoms, nucleus, semiconductors. Okay. Well, ಆಮೇಲೆ question bank numericals ಕೂಡ solve ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗದೆ, ರೈಟ್? And if after completing your board exam, idantu nimu board exam related ada, after completing your board exam you are preparing for CET ge separate chapter wise videos galna ನಾನು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ for especially for KCET. ಅದರದು ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Don't forget to watch those videos after completion of your board exams. Okay, well, let us begin the video then without making any delay. Okay, see here, first let us start with magnetism matter. So the first question is, consider the following statements. Magnetic field lines do not intersect each other. This is one of the property of the magnetic field lines. What happens if they intersect? ಈಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, and according to this line the magnetic field at this point will be having this direction. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಯೂನಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವು ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. If the magnetic field lines intersect, the magnetic field would not be unique at that point of intersection. 100% correct ಅದು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, and second statement is the correct explanation of the first statement. Correct. So both statement 1 and statement 2 are true, and statement 2 is correct explanation of statement 1. All right. So option A is correct. Next, question number 2. When the angle between the magnetic moment of a small compass needle and the uniform magnetic field in which it is placed is 180 degree. Notri, small compass needle antandre it is as good as a magnetic compass needle ಅಂದ್ರೆ it is as good as a magnetic dipole. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ 180 degree angle. So whenever a magnetic dipole is kept in a uniform magnetic field, it experiences a torque. It experiences a torque which is given by torque is equal to mb sin theta. This is the equation of torque. And the potential energy of the dipole, magnetic dipole kept in a magnetic field is given by U is equal to minus mb cos theta. Minus mb cos theta. So torque and magnetic potential energy. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಟಾರ್ಕ್ ನಾನ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಕು ನಾನ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನದಾವೆ? ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ನಿಡಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದ ನಿಡಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನಿಡಲ್ ಇಸ್ 0, ದ ನಿಡಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸೈನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಐತ್ರಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು? 0. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನೀಡಲ್ ಇಸ್ 0. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನೀಡಲ್ 0 ಅನ್ನತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ 180 ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದ್ರಿ mb ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಅದ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಅದ. ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗದನೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗದನೋ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ವೆನ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು.
ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಟಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ when theta is equal to 180 degree. So when theta is equal to 90 degree. Okay, theta 90 180 ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. Okay, let us move on to the next question. See, a magnetized needle placed in a uniform magnetic field in general experiences. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಟಾರ್ಕ್. ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರ್ತದೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ಬಟ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೋಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೋಯ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, when freely suspended a magnet comes to rest in the direction. ಯಾವುದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಗಾಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ 0. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ monopoles does not exist, right? So magnetic flux through a closed surface may be non-zero ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದು ಯಾವಾಗೂ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಮೊನೋಪೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಪರೇಟ್ ನಾರ್ತ್ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇರೋವೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರಿ. ಇದು ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್. ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಷ್ಟೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? ನೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನ್ ಜೀರೋ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ monopoles does not exist. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಡಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನೋಪೋಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Correct? Okay, so option B is correct. Okay, let us go for the next question. The dimensional formula for magnetic intensity. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, magnetic intensity dimensional formula ನಮಗೆ ಕೇಳತಾರ್ರಿ. They are asking us the dimensional formula for magnetic intensity. See, magnetic intensity means it is represented by H. H is equal to N into I. This is magnetic intensity. N ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Number of turns per unit length, right? Number of turns per unit length. This is N. Correct? N ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, L ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದರದ ಯೂನಿಟ್ ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? L raised to -1 and ampere raised to +1. This is the dimensional formula of magnetic intensity. So L raised to -1, A raised to +1. Option B is correct. Seventh question, if the magnetic susceptibility of a material is 100, its relative permeability. We know the relation between relative permeability and magnetic susceptibility. Relative permeability is equal to 1 plus magnetic susceptibility. So ಇದು 1, susceptibility ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 101, ರೈಟ್? ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Eighth question, for which one of the following substance the magnetic susceptibility is low and positive? See, low and positive. ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ? ಡಯಾ, ಪ್ಯಾರಾ ಅಂಡ್ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ನಮಗೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ಡಯಾ, right? Small and negative for dia, small and positive for para, and large and positive for ferro. So small and negative dia, small and positive para, large and positive ferro. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೋ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪ್ಯಾರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಬಿಸ್ಮತ್, ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಸೋಡಿಯಂ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಮತ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಏನದಾವ? ಇವೆರಡು ಏನ್ರಿ? ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಐರನ್ ಇದೇನದ? ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ಇದೇನದ? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೋಡಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ. ಅವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಅವತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ 1, ಈ ಡಯಾ, ಪ್ಯಾರಾ ಮತ್ತು ಫೆರೋದ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅದ ನಮಗೆ.
Diamagnetic substance, paramagnetic substance, ferromagnetic substance. Nodri, domain formation ಏನದ it happens only in ferromagnetic substance. ಇದು clear property ಅದ ferromagnetic substance ಅದ domain formation. Paramagnetic substance ಮತ್ತು diamagnetic substance ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ magnetic susceptibility greater than 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. Magnetic susceptibility greater than 1. We know magnetic susceptibility is small and negative. For what? For diamagnetic. This is greater than 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ? ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ರೈಟ್? ಅದ ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000 ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಪಿ ಇರುವಂತವು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಎ ಪಿ ಇರುವಂತವು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಎ ಪಿ ಓಕೆ. ಬಿ ಆರ್ ಓಕೆ. ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ರೈಟ್. ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, next 10th question. The atoms in which kind of magnetic material have permanent magnetic dipole moment? Nodri, dipole moment diamagnetic materials ಕಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Diamagnetic ಅಷ್ಟೇ dipole moment ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Paramagnetic ಮತ್ತು ferromagnetic ಎರಡಕ್ಕೂ permanent dipole moment ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ರೈಟ್? ಇಷ್ಟೇನ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾರಾ ಅಂಡ್ ಫೆರೋ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಡಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಮತ್ತು ಫೆರೋದ್ ಏನ್ ಟೇಬಲ್ ಅದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಆ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಓದ್ಕೊಂಡು. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಬೋತ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. Right? So both para and ferromagnetic substance. Okay, 11th question. Which magnetic property is a strong effect? ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಈ ಮೂರತ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಡಯಾ ಪ್ಯಾರಾ ಮತ್ತು ಫೆರೋ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ಫೆರೋ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. Strongest magnetic material ಯಾವುದು? Ferromagnetism. Ferromagnetic material. Okay, here 12th question. If a magnetic substance is kept in a magnetic field and if free to move, then which of the following substance moves out of the magnet? ಇದನ್ನ ಪಟ್ಕೋರಿ. Diamagnetic material whenever kept in a magnetic field, non-uniform magnetic field, it moves from stronger region of magnetic field to weaker region of magnetic field. Paramagnetic material moves from weaker to stronger. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ವೀಕರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ರೈಟ್? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ವೀಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ? ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, 13th one. ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ, ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎರಡು ತುರ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಯೂನಿಟ್ ಎರಡು ತುರ್ದು ಸೇಮ್ ಅದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ತುರ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರದ ಯೂನಿಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us go for 14th question. A compass needle of magnetic moment M is placed in a uniform magnetic field B such that angle between them is theta. The ratio of magnitude of torque on the needle to the potential energy of the needle is proportional to. Okay, torque by potential energy the ratio ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. Torque divided by potential energy. ಆಗಲೇ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ torque ಅಂತಂದ್ರೆ it is mb sin theta. This is torque. ಆಮೇಲೆ potential energy ಅಂತಂದ್ರೆ magnitude ಕೇಳಿದಾರೆ ನಮಗೆ. Torque of the ratio of magnitude of potential energy ಅಂದ್ರೆ mb cos theta ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಬಿಡಬಹುದು ನೀವು. mb ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. sin theta by cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ it is tan theta. So it is proportional to tan theta. Option C. Okay, 15th question. 15th question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. The following figure shows the small magnetized needle P at a point O. The arrow shows the direction of magnetic moment. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂಚೂರು will take a bigger size here and then I will explain you. See, the following figure shows a small magnetized needle. Okay, the following figure shows a small magnetized needle P
at a point O. The arrow shows the direction of its magnetic moment. The other arrows show different positions of another identical magnetized needle Q. Which one of the following statement is false for the above configuration? Statements ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಪಿ ಅಂತ ಏನದ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಪಿ ಅಂತ ಏನದ ಇದನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾವೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದ. ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದ. ಆ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ್ರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು. ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದಾವ. ಪಿ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಒಳಗೆ. ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ 6 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆದಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅದ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? 90 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, Q1 ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಈ ತರ ಅದ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗದ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. What about Q2? Q2 is also horizontal, magnetic field is vertical. For this also angle is 90 degree. What about Q3? Q3 and nodri, Q3 the dipole moment direction nodri ಮತ್ತು magnetic field direction nodri, both are parallel. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ angle ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? 0 degree. Correct? Next Q4 ಬರ್ರಿ. Q4 is downwards, magnetic field is upwards. So ಇದರದ angle ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 180 degree. Correct? ಆಮೇಲೆ Q6 ಬರ್ರಿ. Magnetic field direction ಮತ್ತು Q6 direction ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. angle ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 degree. Correct? Okay, we are writing the angles now. Next, come for Q6 ಆಯ್ತಾ? Q5 ಬರ್ರಿ. Q5 ನೋಡ್ರಿ, upwards ಅದ, magnetic field downwards ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ angle ಎಷ್ಟದ? 180 degree. See, they are telling us about equilibrium, potential energy ಮತ್ತು equilibrium ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು potential energy ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. If theta is equal to 0 degree, it represents stable equilibrium. If theta is equal to 180 degree, it represents unstable equilibrium. If theta is equal to 90 degree, it represents no equilibrium, right? In potential energy ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Potential energy means it is U is equal to minus P cos theta. Minus P cos theta. Theta na 0 degree substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ cos 0 1 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ potential energy ನಂಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. P U is equal to minus P when theta is 0 degree. 180 degree ಇದ್ದಾಗ potential energy ನಂಗೆ plus P ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. cos 180 minus 1 ಆಗ್ತದೆ. 90 degree ಇದ್ದಾಗ cos 90 0, potential energy ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ PQ1 and PQ2, PQ1 and PQ2 ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು P ಇದು Q1, ಇದು P ಇದು Q2, ರೈಟ್? PQ1 and PQ2, the system is not in equilibrium. Yes, not in equilibrium. ಯಾಕ? ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಎರಡು ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಇವು ಎರಡು ನಮಗೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ಬರ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ? ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಫಾರ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ PQ3 and PQ6. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ PQ3 ಮತ್ತು PQ6 ನೋಡ್ರಿ, Q3 ಮತ್ತು
Q3 0 degree, Q6 0 degree. So 0 degree ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬಹುದ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ರೈಟ್, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ರೈಟ್, ಇದು ನೋ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಇದು ಕೂಡ ನೋ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಈ ತರ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. PQ3 PQ6 ಇವೆರಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಫಾರ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ PQ4 and PQ5 ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, Q4 and Q5 ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಇರಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. PQ6 ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ ರೀ, -P ಅದ, ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಿ, needles N1, N2 and N3 are made of ferro, para and diamagnetic substance respectively. A magnet when brought close to them. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫೆರೋ, ಪ್ಯಾರಾ ಮತ್ತು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ವೀಕರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಪ್ಯಾರಾ ಮತ್ತು ಫೆರೋ ಎರಡು ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಅದ್ರಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾ ಏನದ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೀಕ್ಲಿ. ಡಯಾ ಏನದ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿ. ಫೆರೋ ಏನದ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಪ್ಯಾರಾ ಮತ್ತು ಫೆರೋ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಕರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ N1 is ಫೆರೋ, ರೈಟ್, N2 is ಪ್ಯಾರಾ ಅಂಡ್ N3 is ಡಯಾ. ಸೊ ಡಯಾ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಪೆಲ್ ಆಗಬೇಕು, N3 ರಿಪೆಲ್ ಆಗಬೇಕು, N1 ಮತ್ತು N2 ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ N1 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. N1 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆರೋ ಅದ. N2 ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಅದ. ಆಮೇಲೆ N3 ವೀಕ್ಲಿ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಯಾ ಅದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ MCQs on magnetism matter. Let us go for the next chapter now, that is electromagnetic induction. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತೇನ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ pi is equal to BA cos theta, NBA cos theta ಅಂತ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. N ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಸೊ BA cos theta. ಇದ್ರದ ನಮಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಕೇಳತ್ತೇನ್ರಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಬರ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೊತ್ತದ. ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, B is equal to pi by A ಅಂದ್ರೆ ವೆಬರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆಬರ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. Lenz law gives the polarity of induced EMF in a circuit. Yes, obviously, according to Lenz law only we decide the direction of induced current as well as polarity of the EMF. And Lenz law also obeys law of conservation of energy. Right? Lenz law is accordance with the law of conservation of energy. So, two statements correct, both are true. Option A. Next, third question. In electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is independent of. Induced EMF of coil is independent of. Nodri, induced EMF ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, E is equal to d pi by dt. Pi ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ, pi means we take it as number of turns into B into A into cos theta. Right? So EMF depends on number of turns, magnetic field, area, orientation. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ EMF ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ EMF ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ E is directly proportional to d pi by dt by Faraday's law. Right? Time of change of magnetic flux, d pi by dt, time of change of. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇದು ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ d pi. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ d pi. ರೈಟ್? ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ d pi by dt. ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ EMF ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ್ರಿ, ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ EMF ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ, EMF ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, EMF ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಿಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, number of turns in the coil. It depends on number of turns in the coil. EMF depends on number of turns in the coil. So it is resistance of the circuit. Okay, let us move on to the next question. See, an EMF is induced across the ends moving conductor coil, across the ends moving conductor coil in a magnetic field. This is in accordance with. Okay, EMF is induced across the ends moving conductor, across the ends of a moving conductor. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಲಾ ಯಾವುದು?
ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಸ್ ಲಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದು ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಎಂಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಐ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಎಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಸೊ ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಎಲ್ ಅಂತ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಎಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಐ ಇದು ಲೆಂತ್ ರೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಇದು ಲೆಂತ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ದ ಲೆಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಲೆಂತ್ ಈಗ ನಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಈಗ ಇತರದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ m1 l1 t raised to minus 2 ಏರಿಯಾದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ l ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಂತ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ l raised to 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ l raised to 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಬಂತ m1 l raised to 2 t raised to minus 2 a raised to minus 2 ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ m1 l raised to minus 2 t raised to minus 2 a raised to minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ್ರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 6th one ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ L is equal to mu naught into mu r n square al ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಇದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಎದರಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ರೈಟ್ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ರೈಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಎನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ 7th one ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ EMF ಇನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್ the phenomenon of induction of an EMF in a coil due to change in current through the same coil is called ಅದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಲೋ ಅ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ its flux will change if the flux changes then EMF and current will get induced in it that is called self induction so self induction ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ರೀ 8th question which physical quantity plays the role of electrical inertia right ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ if in a same coil if you change the current flux of that coil will change and induced EMF and induced current will get produced in that ಈ induced EMF ಮತ್ತು induced current ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ they will oppose the change in current they will not oppose the current they will oppose the change in current ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ that's why this self induction will act like a electrical inertia right self inductance will act like as electrical inertia right let us go to the next question okay 9th question if the current flowing through a coil is doubled the magnetic energy stored in it nodri magnetic energy stored in a coil is given by half L I square current ನಾವು ಏನಾದರೂ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ 4 times of half L I square ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it becomes 4 times option C it becomes 4 times okay next match the following self induced EMF ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ self induced EMF ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ right EMF induced in a rod moving in a magnetic field rod ಒಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದ EMF ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ moving in magnetic field sorry it is not mutual induction it is motional EMF right ಇದಕ್ಕೆ motional EMF ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ AC generator ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ AC generator it depends on Q electromagnetic induction by changing the orientation of the loop AC generator ಒಳಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ರೋಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ AS ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡು ಅದಾವ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ASBP ಇದು ಕೂಡ BP ಅದ CQ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 11th question
In an AC generator, when the plane of the armature is parallel to the magnetic field. Okay, AC generator ಒಳಗ plane of the armature is parallel to the magnetic field. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅದ, ಕಲರ್ ಬೇರೆ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ತರ ನಮಗೊಂದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅದ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ. It is like this, right? So here plane is parallel to the magnetic field. If the plane is parallel to the magnetic field, no magnetic field lines are passing through it perpendicularly. ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಈಗ ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ಪ್ಲೇನ್ಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೂ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, angle between magnetic field and plane of the coil is 0 degree, correct? ಅದೇ ತರ angle between magnetic field and normal to the plane of the coil, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆರಡು ತರ ನಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 0. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್? ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಥೀಟಾ ನಮ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಸೈನ್ 90 ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಸೈನ್ 90 ನಮಗೆ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ನಾಟ್, ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ ನಾಟ್, ಇ ನಮ್ಗೆ ಏನದ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂಡ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us move on to the next question. Okay, the figure shows a long straight current carrying wire placed along the axis of a circular conducting ring. When viewed from above, the induced current in the ring. Okay, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ಆ ರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಏನದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನದಾವ್ರಿ? ಪ್ಯಾರಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇವನ್ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಎಸ್, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 0ನೇ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go to the next question. 13th question. The following figure shows a conducting rod moving towards left on a rectangular conducting loop. The whole setup is placed in a perpendicular magnetic field pointing into the plane of the paper as shown. Okay, ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. ಸೊ ಇವು 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ರಾಡ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ವೈಟ್ ಪಾಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಾಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿದು ಈ ರಾಡ್ ನಮಗೆ ಈ ತರದೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದದ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಇಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅದ. ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 14th question. If the angular speed of the rotating armature of a generator is increased, angular speed ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಒಮೆಗಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ AC increases while the peak of EMF remains same.
ಓಕೆ, ಪೀಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಪೀಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬಿ ಎ ಒಮೆಗಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಇ ನಾಟ್, ಈ ಒಮೆಗಾ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇ ನಾಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2πf, ಇದು ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದ ಪೀಕ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, the frequency of AC increases and the peak EMF remains same. Both frequency of AC and the maximum EMF increases. Option C ನಮಗೆ correct ಆಗ್ತದೆ. Correct. 15th question. Consider the following two statements. Statement 1. When two coils are wound on each other, the mutual induction between the coils is maximum. 100% correct. Mutual induction does not depend on the orientation of the coils between the two statements. Between the coils. No, ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ ತರ ಉಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೇ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಝೀರೋ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಸಿ, ರೈಟ್. ಎಸಿ MCQs ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ಎಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಡಿಸಿ ಓವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೈರ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಎಸಿ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ, ಡಿಸಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ. ಡಿಸಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಸಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇನ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಸಿ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ವಿಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2πfc, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 2πfc ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾತ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಾಫ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹಾಫ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಎಲ್ಲೇ? ವೆನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ರಿಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, M1 L² T⁻², A⁻², ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ರೀ, ಸಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ Q/V. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಎಸ್, Q/V. ಈಗ ನಾ Q ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು Q² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್. Q ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? AT ಹೋಲ್² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? M1 L² T⁻², ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ M⁻⁻1. ಇದು M ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ L ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ L⁻², T⁻², ಇಲ್ಲಿ T⁻+2 ಇರ್ತದ್ರಿ. -2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು +2 ಆಗಿ ಇದು +4 ಆಗ್ತದ್ರಿ. A⁻². ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ LC, ಎಲ್ಲದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ದೀವಿ M1 L² T⁻², A⁻² ಇಂಟು ಇದು M⁻1 L⁻², T⁻4, A⁻². ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ? M⁻+1 -1, L⁻+2 -2, T⁻², T⁻+4, A⁻², A⁻+4 ಅಂದ್ರೆ T⁻+2 ಉಳಿತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ T⁻+2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, let us move on to the next question.
ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಹೀಟ್, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. Seventh one, the frequency of AC is increased, the impedance of series LCR circuit. ನೋಡ್ರಿ, ಈ series LCR circuit ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Inductive reactance XL is equal to 2 pi F into L. Capacitive reactance XC is equal to 1 divided by 2 pi FC. Correct? It means that XL is directly proportional to frequency. XC is inversely proportional to frequency. ಈಗ ಇವೆರಡು ತರದ್ದು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾ XL ಅಂಡ್ XC ಎರಡೂ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೋತೀನಿ. XL ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ XL ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತದೆ. XC ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ XC ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ XC. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವೆರಡು ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ Z ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ XL ಮೈನಸ್ XC. XL ಮೈನಸ್ XC ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದ್ ಬಂದದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ XL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XC, XL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XC. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ XL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XC. XL ಈಕ್ವಲ್ ಟು XC ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಆಗ್ತದ್ರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ Z ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದ್ ಬಂದದ. ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ Z ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನಂಗ್ರಿ, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ Z ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R ಬೈ Z. ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ Z ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು R ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟಿ, R divided by R. Next, 9th question, at resonance a series LCR AC circuit behaves like. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ರೀ, XL ಈಕ್ವಲ್ ಟು XC. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ Z ಏನಾಗ್ತದೆ? Z ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. 10th question, the power factor of series LCR circuit is maximum when. ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಕಾಸ್ ಪೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದ್ದಾಗ್ರಿ. ಕಾಸ್ ಪೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1. ಇದು 1 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ? when Z is equal to R. Z is equal to R ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ? when XL is equal to XC. So when XL is equal to XC, Z is equal to R, and if Z is equal to R, cos pi is equal to 1. 11th question, at resonance the voltage across resistance is equal to. ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇದು ಇಂಡಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 12th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ NS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ ವಿ ನೋ ದಿಸ್, NS divided by NP is equal to VS divided by VP is equal to IP divided by IS is equal to ನಮಗೆ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು NS is equal to 100 times of NP. NS is equal to 100 times of NP. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 100 times ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ 100 times ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಇಸ್ 100 times ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 100 times ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 100 times ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅದ. ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್?
So C for capacitor, C for current. Current leads. Pure inductor ಒಳಗೆ current lags behind, voltage leads. So ಇದು it comes here. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ reactance of circuit is independent of frequency. Reactance of circuit is independent of frequency. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. XL ಮತ್ತು XC ಎರಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಸಿರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಎವರೇಜ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎ ಆರ್ ಬಿ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಆರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಕ್ಯೂ. ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ? ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಪಿ, ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಕ್ಯೂ, ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿದು, ಇದು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಪಿ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಎ ಆರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಎ ಆರ್ ಬರಬೇಕು. ಎ ಆರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ us move to the next question. Okay, a light bulb and an open coil inductor are connected to an AC source through a key as shown in the figure. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಅದ. ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. The switch is closed and after some time the iron rod is inserted into the interior of the inductor. As the iron rod is inserted, the glow of the bulb. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಎಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದಂಗೆ. ಪರ್ಮಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ್ರಿ. ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗ್ಲೋ ಲೆಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪೀಕ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎರಡೂ ಪೀಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಇವು ನಮಗೆ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ಅದು ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ರೈಟ್. ಇವು ಇನ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಇಷ್ಟೇನ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ 0 ದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್? ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. If current is leading voltage, then it indicates that XL is less than XC or XC is greater than XL. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? It is a series LCR circuit with XL less than XC. Right? Under option D is correct. Right? So these are the MCQs on these three chapters. In the next video, we'll see the MCQs on dual nature, atoms, nuclei, and semiconductors. Dear students, if you like this content of this channel, please don't forget to subscribe and share the channel. Refer the channel to your friends as well as juniors. Right? Thank you so much. We'll meet again in the next video. Prepare hardly for your exam and do great in your examination. Right? Don't forget to watch the videos on KCET as well as other videos in this channel. Thank you so much. We'll meet again in the next video. Thank you.